تو یاد رکھو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے بھوک کے وقت کھانا، یہ لذت بھی ہے اس میں. شدید بھوک لگ رہی ہو، دیکھو شدید بھوک لگ رہی ہو نا، کچھ بھی مل جائے مزہ آتا ہے کھانے میں. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دال مل جائے ایسا مزہ آتا ہے. ہمیں تو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے نا، بھوک لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں. اور خوراک میں جو بنیادی خوراک ہے نا، آلو، گندم اور چاول، یہ انسان کی بنیادی خوراک ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، جو نشاستہ ہوتا ہے، جو ہماری باڈی کو رن کرنے میں کام آتا ہے. یہ بنیادی بیسک ضرورت ہے. یہ نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دودھ پی رہے ہیں 1-1 کلو، جب تک روٹی نہیں کھائے گا صحیح ہے نا، طاقت نہیں آتی جسم میں. تو یہ بھی مل رہی ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے اتنا سستا کر دیا دنیا میں. روٹی نہ ملے چاول کھا لو، چاول نہ ملے آلو کھا لو. تو یہ اتنا سستا، یہ بیسک ضرورت ہے. اور دوسری ضرورت اللہ نے ہماری رکھ دی گھر، چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو، رہنے کی 4 دیواری ہو، تیسری کے کوئی بیماری نہ ہو. تو یہ اگر مل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ ایسا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ، بھوک سے بھی پریشان نہیں ہوتا، اور سونے کی جگہ بھی تو نے مجھے دے دی، اور پہننے کے لیے لباس بھی مل گیا ہے، جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہو گئی، بس اب بھی خوش نہیں ہو رہا، تو اللہ کی قسم یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. صحیح ہے نا؟ اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ ہیروئن چی ہے. ہیروئن چی کو ہیروئن سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس نے گاڑی بنگلے اور دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. اس کا علاج کرو. جیسے ہیروئن چی کو سمجھایا جائے گا کہ علاج کرو، کہہ رہے کیسے بھائی؟ ڈاکٹری علاج بھی کرو اور نفسیاتی بھی. نفسیاتی یہ کہ بار بار سوچو کہ اس سے آہستہ آہستہ تمہارا سکون برباد ہو رہا ہے. یہ جو تمہیں سکون ملتا ہے نا سٹے لگا کے، یہ وقتی سکون ہے. نہیں یقین آتا تو جن لوگوں کو یہ سٹا نہیں ملتا، جو نہیں پیتے، ان کے چہروں پہ رونق دیکھو، تم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اگر اس میں سکون ہوتا تو جو نہیں پیتے وہ تو ٹینشن سے مر جاتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں پیتے ان کے چہروں پہ بھی رونق ہے، وہ تم سے زیادہ خوش ہے. تو یہ بار بار وہ سوچے گا تو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا نا. پھر وہ علاج کی فکر کرے گا. بھائی بتاؤ، اگر وہ اس کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے سکون میں وہ ہے جو پیتا ہے، تو وہ تو پاگل ہے نا. اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں، اسی طرح جو بیسک بنیادی ضرورتیں جب آپ کی پوری ہو گئیں، اس کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں، آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں. اب کوئی ہیروئن چی میرے پاس آئے، کہہ رہے صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں، آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے، لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے، وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی، اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا، 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا. لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں، مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے، پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو، پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے، جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر، ٹینشن، یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار، مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے، لیکن ہوا کیا ہے، میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا، کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے، چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں، تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی، اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی، اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی، اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے، تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بھائی 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملاؤں ٹینشنوں کے لیے ہیں، میں ہی ملاؤں اللہ کو.
सारी जवानी इसी में गुजर गई, सब कुछ, एक दिन भी टेंशन वाली बात उनकी जबान से नहीं निकली। जब बात कर रहे हैं ऐसे प्यारा कलाम उनकी जबान से निकल रहा है। जब इतनी टेंशनों के बाद बादशाह के महल में पहुंचे ना, और वो दरवाजे बंद करके उसकी बीवी ने जिना की दावत दी, कोई और होता कहता भाई मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो कर लूं तो मेरे लिए तो गुंजाइश है, मुझे तो यहां निकाह कौन करेगा, अजनबी हूं, है ना। लेकिन कह रहे माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, मेरे रब ने बादशाह के महल में मुझे पहुंचा के ठिकाना दे दिया। मैं तो कुएं में गिर गया था, मैं तो बाजारों में बिकता था, तो अल्लाह ने बादशाह के महल में पहुंचा दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं। वो इस पे खुश हो रहे हैं कि भाई खाने को रोटी भी का इंतजाम हो गया और सर छुपाने की इतनी खूबसूरत जगह मिल गई, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी कर दी ना। तो अब उसका शुक्र का तकाजा ये थोड़ी है कि मैं बुराई की तरफ जाऊं, ये तो नहीं हो सकता मुझसे। फिर जब इल्जाम लग के जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद जो दो शख्स आए ना ताबीर पूछने के लिए, तो उनको पहले दीन की दावत दे रहे हैं, उनको ख्वाब की ताबीर के बता के कह रहे हैं कि देखो ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, मैंने सच्ची ताबीर जो तुम्हें बताई है ना, ये अल्लाह का हम पे फजल है। हालांकि वो कह सकते थे अल्लाह का फजल कहां से है भाई, देखो जेल में पड़े हैं यार बगैर किसी जुर्म के भाई। लेकिन ख्वाब की ताबीर सच्ची बता देना अल्लाह की एक नेमत है ना, यहां नेमत को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी बुनियादी जरूरत नहीं है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर एक अलग से एहसान किया जो आम लोगों पे नहीं होता। वो एहसान ये कि मैं ताबीर बताता हूं सच निकलती है बिल्कुल। फिर आगे बता रहे हैं देखो ये जो अल्लाह ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया है, इतनी इज्जत दी, इसलिए कि मैं शिरक नहीं करता, तौहीद पर हूं मैं, तबलीग भी कर दी उनको कितने ज्यादा। यानी फिर जब जेल से छूटे हैं, जेल से छूट के फिर अब्बा को बुलाया, अब्बा आए और सारे बेटे आ गए, तो फिर अब्बा से बगलगीर हुए मिस्र में ना। तो फिर अब्बा को जो कहानी सुना रहे हैं माजी की, उसमें टेंशन वाले सारे वाकयात को स्किप कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। कुएं में डालने का तस्करा कर ही रहे, कुएं से निकलने का कर रहे हैं, जेल में जाने का तस्करा नहीं कर रहे, जेल से निकलने। इज़ अखरजनी मिनस सिजन, मेरे रब ने उस वक्त बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल से निकाला है भाई, क्योंकि बहुत से जेल में जाते हैं निकलना नसीब नहीं होता। मेरे रब ने एहसान किया मुझे जेल से निकाला। अब चूंकि भाइयों को माफ भी कर चुके थे तो अब उनको भी आर नहीं दिला रहे कि तुम कमबख्तों ने मुझे कुएं में डाला था तो मेरे रब ने एहसान करके मुझे कुएं से निकाल लिया। जब माफ कर दिया तो अब क्या तस्करा, मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान गलत फहमियां डाल दी थी, नफरत डाल दी, सारा जो बुराई शैतान पे डाल दी ठीक है ना, बल्ली किस पे डाल दी, शैतान। कैसा ज़र्फ है भाई, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई गुनाह नहीं है, माफ किया जाओ यार, बस मुकद्दर था, अल्लाह ने ऐसे ही मिस्र का बादशाह बनाना था, नवाजना था, हो गया। और वजाअ बिकुम मिनल बदवी, ऐ मेरे अब्बा अल्लाह ने आप पर एहसान किया, गांव से निकाल के आपको शहर ले आया, सारी नेमतें बयान करी। एक दफा भी नहीं कहा कि अब्बा वो सिफली हो गया था, वो फलाना जो है ना बंगाली बाबा, वो बंगाल का जादू जो लिखे होते हैं ना, वो मैं उसके पास गया था तो ये हुआ है। वो जो बाबा बैठा होता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, अल्लाह अपने वालिद से कहा जा बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गांव से लेकर आया, देहात से लेकर आया। कैसा सबर, कितने आराम से इस गमों को, इसलिए कि भाई ये तो दुनिया में जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी वो तो बहरहाल मिल रही थी। ख्वाहिशात पूरी करने से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ख्वाहिशात पूरी जरूर करें, हवस ना करें, पूरी हो गई अच्छी बात है, ग्रेवी मिल जाती है खुश होता है आदमी, चलो यार रोटी बेवा हो गई थी, रोटी बेवा हो जाती है ना वो, तो अब चलो ये दबो के खा लेंगे रोटी भी। ग्रेवी का जो फलसफा है वो ये था कि रोटी बच जाए, जाया ना हो जाए ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खा तो लिया ना हमने, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी हो गई, अब ठीक है। लोग क्या करते हैं, फला के पास ऐसा, फला के पास ऐसा, तो भाई फला भी मर के खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना। बड़े बड़े आए मर के चले गए, कब्र में आपकी उससे मुलाकात होगी, एक ही कंडीशन में होंगे दोनों। जिसने बंगला बना लिया, जो किराए पे रह रहा है, मरने के बाद कब्र में अलग सलैक होगी बरज़ख में, हाँ भाई अब क्या कहेगा, भाई मेरी भी जेब खाली, तुम्हारी भी जेब खाली, तो फ्यूचर दोनों का एक जैसा। आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर मेरा ऐसा है कि बहरिया टाउन पे 6 बंगले मिल जाएंगे मुझे, खुश हो गए ना आप। और एक अपने घर में रह रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर ऐसा है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा, तो खुश कौन होगा, फ्यूचर को देख के। तो फ्यूचर हम सब का एक जैसा होने वाला है, ठीक है। तो किसी की तरक्की से ना तो जलने की जरूरत, ना टेंशन में आने की जरूरत। तरक्की है, ये तरक्की के बाद फिर तनज़्ज़ुल है, मरने के बाद बिल्कुल एक जैसे।